نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. جی یہیں پر میرا دوسرا سوال ہے بابا اسی جی سے ریگارڈنگ. بھائی جان اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ کے جو حضرت علامہ چیمپئن شمس الدین صاحب ہیں ان کو وقت دے سکتے ہیں اب اپنا، یا آپ نے اپنا جی سوال ٹائم بھی ضرور پورا ہو گیا ہے، ان کو بعد میں ہاں موقع دے دیں گے پھر. بس جی 2 منٹ دے دیں بس. میرے بھائی آپ اپنے چیمپئن کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے، اگلے پروگرام میں وہ آ ان کی جائیے گا. خیر ہے، وہ ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے وہ بریلوی ہو، نہیں، آپ ابھی کیوں کر ضد لیتے کر ہیں. رہے ہیں، وہ ان کو کچھ بھی نہیں اچھا سمجھ. چلیں. اچھا جی شمس الدین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. او مائی ڈیئر کزن، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جی جناب کیا سوال ہے آپ کا، یا آپ وقت بتانے آئے ہیں کہ کب آپ؟ تھوڑا سا مسکرا کے تو دکھا دیں جناب. میں تو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت تھی، مسکراتے تھے، میں بھی ہمیشہ مسکراتا رہتا ہوں الحمدللہ. جی فرمائیں. اچھا چلیں بہت اب شکریہ. یہ بتائیں، اب آپ سوال کریں گے یا وقت ہمیں بتانے آئے ہیں کہ کس وقت آپ نے جو ہے وہ ہمیں بتانے ہیں؟ وہ جو آپ نے ہم نے پوری بات عوام کو بتا دی ہے، وہ مجھے آپ کے سامنے تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اچھا جی بولوں اب میں بولوں. محترم آپ کے علاوہ کوئی اور میں مائنڈ وہ نہیں بولیں گے ابھی، آپ بولیں. ہاں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا، بیچ میں آپ نے بول پڑنا ہوتا ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے. پیچھے سے آواز آ جاتی ہے، آپ بول پڑتے ہیں بیچ میں. شمشدین تسلی صاحب کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں پیارے بھائیو، یہ اس بندے کی وہ جو ہے نا، کیا بندہ کہ ان کو یہ بار بار یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے. شمس الدین صاحب اگرچہ ہم نے پہلے سے ہی شروع سے کہہ دیا اس پروگرام میں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ابھی 7 منٹ رہ گئے اس پروگرام کو ختم ہونے میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے میں ہیں نے اس 7 منٹ پروگرام میرے کو لیے، ہاں میرے لیے ہاں 7 منٹ بڑے ہیں، ذرا خاموشی اختیار کریں. آپ ہاں جی بالکل، آپ معین یا سوال کرنے آئے ہیں یہ بتا دیں، یا آپ ہمیں یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ نے وقت کب آپ ہمیں دے رہے ہیں، پہلے یہ بتا دیں. میں جو بھی کرنے آیا ہوں پہلے مجھے بولنے دیں گے نا، پھر ہے نا. نہیں یہ میں تو آپ بھی دیکھیں، میں ہاں یہ ہمیشہ تو چلے آپ سے کہتا ہوں اپنے منہ کی بات میرے منہ میں نہ ڈالا کرے. ہاں ایسے شاباش. دنیا دیکھ رہی ہے جب میں بولوں اس کے بیچ میں آپ نے نہیں بولنا، میری بات کے بعد بولنا ہے. چاہے کوئی پیچھے سے کہتا رہے، زور لگاتا رہے، آپ نے بیچ میں نہیں بولنا. شکریہ. اچھا دکاندار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے میرے چیلنج کو لہرا لہرا کر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے، آپ نے کہا جی یہ چیلنج ہے شمس الدین کا، اور یہ باتیں جو ہیں نہ قرآن سے ثابت ہیں، نہ حدیث سے ثابت ہیں، نہ اجماع امت سے ثابت ہے. لہٰذا یہ چیلنج گیا جس پہ قرآن کا نام لکھا ہے، جس پہ حدیث لکھا ہوا لفظ، جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، جس پہ یوز اسف کا نام لکھا ہوا. آپ نے کہا یہ گیا ردی کی ٹوکری میں کھڑا پکڑ کے. ہمارا آپ سے یہ چیلنج پہ معاملہ ختم ہو گیا، نہ مدعی آپ رہے نہ ہم رہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، اب آپ اس چیلنج کو دوبارہ نکال رہے ہیں ردی کی ٹوکری سے، ٹھیک ہے. آپ پہلے اس پہ معذرت کریں گے لائیو سٹریم میں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس وقت جذبات میں آ کر اور میں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. لہٰذا اب میں اس چیلنج کو دوبارہ نکال رہا ہوں ردی کی ٹوکری سے، عزت احترام کے ساتھ، کیونکہ اس پہ قرآن کا نام لکھا ہے، حدیث کا نام لکھا ہے، اور اللہ کے سچے نبی عیسیٰ ابن مریم جن کے مثل بن کے، جن کی ڈپلیکیٹ بن کے آپ کے بانی مرزا غلام قادیانی آئے ہیں، یہ آپ جو ہی معذرت نامہ میں ہوں یا نہیں ہوں، ابھی بھی جب میری بات ختم ہوگی آپ یہ لائیو لوگوں سے معذرت کر لیں، اور اسی دوران آپ ڈیٹ بتا دیں کہ فلاں دن شمس الدین سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، میں حاضر ہوں.
चलें जी, बोलिए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसी चैलेंज की बात कर रहे हैं, ओह इसी चैलेंज की बात कर रहे हैं। आपको ये चैलेंज आपको यही दिया हुआ है। अच्छा जी 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 ठीक है। अच्छा प्यारे भाइयों, ये जी। आपने देखा शमसुद्दीन साहब ने एज यूजुअल आते ही फिर झूठ बोल दिया। हमने आपको वो पूरी वीडियो सुनाई, उस दिन बात क्या हुई थी। शमसुद्दीन साहब कहते हैं कि मैंने उस दिन कहा था कि क्योंकि ये जो चैलेंज है वो ना हदीस से साबित है, ना कुरान से साबित है, ना इजमाई उम्मत से साबित है, इसलिए ये जो चैलेंज जो है ये रद्दी की टोकरी में जाएगा। सरी झूठ, सरी झूठ। उस दिन हमने शमसुद्दीन साहब आवाम को वो वीडियो सुना दी है। अभी बात ये हो रही थी जिसके ऊपर मैं आज भी कायम हूँ कि ये जो चैलेंज है इस तरह उस तरह से जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम में ये नहीं लिखा हुआ। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम से आपने साबित करना था कि ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बातें इस तरह से लिखी हुई हैं। मसलन शिक 1 से मुतल्लिक हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसी जमात के लिटरेचर नहीं है जिसमें मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखा हो कि कुरान और हदीस से ये साबित होता है कि यूज आसिफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। आपने मुअय्यन दिखाना था, आप चूंकि नहीं दिखा रहे थे। उस दिन शिक 3 की बात हो रही थी, आपने दिखाना था कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम में ये लिखा हो कि हजरत इसके कुरान और हदीस से ये साबित होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी वालिद थे जो बादशाह थे। आप चूंकि ये दिखा नहीं सके थे, आपने ये चैलेंज चूंकि झूठे तौर पर बनाया था, इसलिए खाकसार ने कहा कि ये जो चैलेंज है ये रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। आपका चैलेंज, आपका झूठ, आपका चैलेंज और आपका झूठ और आपका अवाम को इस तरह से गुमराह करना रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। वो मैं आज भी कह रहा हूँ। जहाँ तक आपका ये बहाना है, क्योंकि आपको तो देखे ना अपनी वो आपको पता हो तो फिर आप बात करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि जो अहले हदीस हैं आपके भाई जो आपके साथ बैठे होते हैं, हाँ जी, डॉक्टर समर रिजवी साहब जैसे, वो तो कुरान पाक की जितनी इज्जत करते हैं हमने अवाम को वो बता दिया है, अवाम को पता भी है। जद्दा के जो गटर है उसमें से हजारों कुरान पाक के नुस्खे मिले थे और ये इंटरनेट पे जो है वो मिलते हैं। इसलिए जनाब हमारे पास जो आपको जल्दी फुर्ती आ जाती है ना, लोगों को फुर्ती है, वो पहले उधर जाके निकालें। जो आपके स्ट्रीम में आते हैं वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरू करें। डॉक्टर साहब एक गुजारिश जी एक मिनट सलीम भाई, आप अगर मीडिया में बोले ना तो ये लोग फिर जानबूझ के कहते हैं। अच्छा नहीं रोएंगे वो तो आपकी बातों से भी रोएंगे, उन्होंने तो रोना है। आप करें। हाँ जी, आप जनाब शमसुद्दीन साहब आप अपने घर से शुरू करें। अगर कोई आपके घर में अहले हदीस है, कोई वहाबी है आपके घर में, वहां से शुरू करें। उन्हें कहें कि ये एक स्टेटमेंट दें कि वो जो सऊदी अरब में जो कुरान पाक फेंकते हैं ना गटरों के अंदर और कोई इज्जत नहीं करते कुरान पाक के, वो जो अल्फाज हैं उनकी, उससे वो बरात का ऐलान करें। फिर आप अपनी स्ट्रीम में जितने जितने जो वहाँ पे अहले हदीस वहाबी बैठे हैं उनसे करवाएं बरात का ऐलान सऊदी अरब गवर्नमेंट की इन हरकत का। फिर हमारी तरफ कहीं आइएगा। एक बात। दूसरी बात ये है, और आपने अभी लाइव स्ट्रीम में अभी आपने कहना है कि ये जो सऊदी अरब में ये हरकत हुई कि गटर के अंदर कुरान पाक फेंके गए, आप इसकी मजम्मत करते हैं। और जो भी ये समझता है कि कुरान पाक को हमेशा गटर में फेंक दो, वो सिर्फ अल्फाज ही हैं किताबों पे लिखे हुए सफ़हात के ऊपर, वो जो है आपके नज़दीक वो फिर मुसलमान नहीं है, ठीक है, या आप उसको गुमराह समझते हैं। और जहाँ तक ये आपके ये चैलेंज के ताल्लुक है ना, अब चूंकि आप अगरचे हमने और तरह से वो बात की थी, हमने वो बात की नहीं थी जिस तरह से आपने यूजुअल अवाम के सामने झूठ बोले, लेकिन हम तो झूठे को उसके घर तक पहुंचाते हैं मेरे भाई, ठीक है। जहां पर लिखा हुआ ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जान भी कुर्बाना इनाफ, हमारे नबी हैं, कुरान पाक में उनका नाम आया है, ठीक है, ए एलो, ठीक है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पे भी नाम है ए एलो,
ٹھیک ہے میرے بھائی. پھر وہ جو ہے نا قرآن و حدیث سے, ٹھیک ہے, قرآن و حدیث کے اوپر ہماری جان قربان ہے جناب, اس لیے یہ جو بہانے ہیں نا آپ کے نہیں چلیں گے. آپ یہ بتائیں, ایک اب شکریہ, میری ابھی نہیں ختم ہوئی, آپ انہیں دسو وقت بتائیں کہ آپ نے کب گفتگو کرنی ہے, وہ گفتگو جو کہ بڑے عرصے سے آپ نے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور آپ دوڑے ہوئے ہیں حوالہ جات دینے سے اور ہمارے سوالات کے جوابات دینے سے. جی ٹائم بتائیں. اگلے ویکینڈ بہت شکریہ میم. 31 اکتوبر اتوار والا دن میں بتاتا ہوں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. 170. چلیں 170 لوگ تو فی الحال سنیں میری بات, باقی بعد میں سن لیں گے. دیکھیں میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا, آپ بات کو گھما کے کہاں سے کہاں لے گئے. وہ سعودیہ میں ایسا ہوا, فلاں جگہ ایسا ہوا, آپ کا ساتھی اہل حدیث بیٹھا ہوتا ہے آپ کے گھر میں. دیکھیں میں آپ کے گھر تک نہیں جاتا. یہ آپ لوگ مرزا صاحب کو یہ سوری معذرت چاہتا, سوری میں سمجھا شاید میں اپنی اسٹریم میں ہوں. اچھا آپ لوگوں کو عادت ہے گھروں تک جانے کی, میں گھروں تک نہیں جاتا. آپ لوگ جھوٹے کو گھر چھوڑ کے آتے, میں جھوٹے کو انشاءاللہ قبرستان چھوڑنا چاہتا ہوں. اچھا اب بات سنیے. دیکھیے سعودیہ والے نے جو کیا ہے, جہاں کہیں بھی کوئی بھی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی رنگ میں کوئی کرے. اگر کسی نے گٹر میں ڈالے ہیں تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا جس نے ایسا کام کیا ہے. ہم آپ کی طرح کسی کو پیچھے چھپائیں گے نہیں, ہم گاجی باجی کے بیان کریں گے, چاہے آپ کی سٹریم میں چاہے اپنی میں ہے. اچھا دوسری بات یہ کہہ دینا کہ جی وہ آپ کے ساتھ اہل حدیث بیٹھا ہے, جی آپ کے ساتھ فلانا بیٹھا ہے, یہ میرا مطالبہ آپ سے تھا ہی نہیں. میں نے آپ سے کسی کا ذکر نہیں ہے, میں نے صرف آپ کو اپنے اس چیلنج کے بارے میں بات کی ہے. 170 لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ شمس الدین مدعے پہ رہا ہے یا بھاگ کون رہا ہے. ہاں میں کہتا ہوں یوز آصف پہ آپ آ جائیں, دن آپ متعین کر لیں, کچھ سوال آپ مجھے کیجئے گا, کچھ میں کروں گا. ٹائم طے کریں گے, اس ٹائم میں آپ مجھے سوال کیجئے گا, جی آپ کا یہ سوال ہے, میں سوال کروں گا, جی آپ کا جواب دینے کے بعد میں کہوں گا جی میرا یہ سوال ہے. آپ اپنے جو کلام ہے آپ کا, جو آپ کے حضرت مسیح موعود صاحب ہیں, اس سے آپ اس کو ثابت کر دیجئے گا. ٹھیک ہے, ہمارے درمیان کوئی شرائط طے نہیں ہے, ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے. آپ دن بتائیں گے, میں سٹریم پہ آ جاؤں گا, آپ بھی آ جائیں گے. آپ اپنے سوال نوٹ کر کے لے آئیے گا, میں اپنے سوال آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیصلہ وہاں پہ چھوڑ دیں گے. ٹائم طے کر لیں گے, آپ کے پاس 10 منٹ ہے, میرے پاس 10 منٹ ہیں, بات ختم ہو جائے گی. اب آپ نے اس سے بھاگنا نہیں ہے, اب دوسروں کی طرح شرائط کے پیچھے نہیں چھپنا. یہ نہیں کہنا مدعی, آپ جو مرضی سوال کیجیے گا, آپ کو کھلی چھٹی, میں جو مرضی سوال کروں, مگر ہوں گے یوز آصف کے بارے میں. چلیے دن بتائیے. چلیں اچھا دونوں بھائی, مجھے پتا ہے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, مجھے ذرا 1 منٹ. نہیں ابھی نہیں رک جائیے, ابھی نہیں پلیز, ابھی نہیں. مجھے دن بتائیے, یہی دن نہیں ابھی دن یہاں بتائیے, بھاگنے نہیں دینا, ایسے نہیں. آپ دن بتائیے کس دن کرنا ہے, چند سوالات کے, چند میرے یوز آصف کے بارے میں بعد میں مشورے کر لیجئے گا. دن بتائیے. شمس الدین صاحب, میں آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں دن بتاؤں گا نا, میں صرف اپنے جی میں چپ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے صرف ان کو کہا کہ وہ درمیان میں نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. اچھا کچھ پہلے سننے کا حوصلہ پیدا کریں, دیکھو تو صحیح دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا آپ دیکھیں پیارے بھائیوں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, یہ وہ چیلنج تھا جس کے اوپر یہ بھاگے کسے ہیں, شیخ 1 اور شیخ 3 کے اوپر انہوں نے حوالہ پیش کرنا تھا. اس کے لیے ہم ان سے وقت مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں سے بھاگے تھے پچھلی دفعہ ہمارے پروگرام سے, پھر یہ آ کے بار بار آپ نے سامنے آپ کو سنا دیا, ڈرامہ کرتے رہے کہ میں جی پیش کروں گا, مجھے وقت دیں, پیش کروں گا, مجھے وقت دیں. شمس الدین صاحب اگلے ویک 31 اکتوبر ہمارا پروگرام پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے ہوتا ہے. اس میں آپ نے معین طور پر شق نمبر 1 اور شق نمبر 3 سے متعلق آپ نے حوالہ پیش کرنا ہے, جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات لکھی ہو جو کہ آپ نے اس چیلنج میں بیان کی ہے. یہ آپ کی اور ہماری بات طے ہوئی تھی. یہ جو آپ دھوکہ بازی کر رہے ہیں نا کہ میں کچھ سوال کروں گا آپ سوال کریں گے, یہ آپ پہلی والی بات سے بھاگ گئے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ مفرور ہو گئے.
फरार हो गए, भाग गए। 31 अक्टूबर टाइम तय कर दिया मैंने, पाकिस्तानी वक्त 5 बजे आप हमारी स्क्रीन में आएंगे, आप और मेरी सिर्फ गुफ्तगू होगी, 2 बंदे होंगे। रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए आप बात मेरी बात खत्म नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, इन्होंने हवाला शिक नंबर 1 और शिक नंबर 3 से मुताल्लिक, और अगर इनका दिल करेगा तो शिक नंबर 2 से मुताल्लिक भी इन्होंने वो मुअय्यन हवाला हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का हमें दिखलाना है, जिसमें मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वो बात लिखी हो जो इस चैलेंज में है। जी शमसुद्दीन साहब, तय हो गया 31 अक्टूबर पाकिस्तानी वक्त 5 बजे आप शिक नंबर 1 और शिक नंबर 3 के ऊपर हवाला देंगे, मुअय्यन हवाला जो हम आपसे मांग रहे हैं, और अगर आपका दिल करेगा तो बेशक 2 नंबर का भी कोई हवाला दे दीजिएगा। जी फरमाए। अच्छा, आपने मेरा माइक म्यूट किया, हालांकि मैं खोल सकता था, मैंने नहीं खोला ना, मैंने कहा नहीं आपने कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, बात ये है, देखे अभी फिर आप उस बात से, मैंने अभी लाइव सबके सामने बात क्या की है, आप उससे मुकर गए हैं। पूरी दुनिया ने सुना है, पूरी दुनिया ने सुना है। देखें, जब मैंने कहा कि आप जो मर्जी सवाल कर लीजिएगा, आप उसी दिन ये जो शिक नंबर 1 है, शिक नंबर 2 है, ये पेश कर सकते हैं। देखें आपकी क्यों अकल मारी गई है। मैंने जब आपसे कहा कि आप जो मर्जी सवाल कीजिएगा, फिर भी आपका ज़हन उसी जगह अटका हुआ है कि नहीं मेरे भाई, जो पट्टी पढ़ाई गई है उस पे ना चलें। आपके पास 10 मिनट का टाइम होगा, आप सबसे सवाल ये कि सामने रखिएगा कि ये शिक नंबर 1 है, इसका जवाब दे दें, मैं जवाब दूंगा। इसके अलावा भी आपके सवाल जो होंगे उसका भी जवाब दूंगा। तो फिर मैं भी तो सवाल करूंगा ना, मेरा भी तो उतना ही हक है। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आई? चलें जी, बात हमारे दरमियान ये तय हो गई है। और पहली बात तो ये है कि आपकी स्ट्रीम पे प्रोग्राम कोई भी नहीं होगा। दोस्तों ने हाल सारे देखे हैं, स्ट्रीम उस बंदे की होगी जो न्यूट्रल होगा। अब ठीक है, आपकी स्ट्रीम पे मैंने 1.5 घंटा बैठने के बाद जो आपने वहां पे रखते की हैं वो पूरी दुनिया ने देखी हैं। हमारी स्ट्रीम पे आप आते हैं, पूरी दुनिया देखती है। लिहाजा आप ऐसा कर लीजिए, एक थर्ड बंदे की स्ट्रीम हम डिसाइड कर लेते हैं, उस पे आप आ जाइए। ये 2 शिके भी साथ रखिए, इसके अलावा भी सवाल लिख लीजिए, और फिर वो क्या कहते हैं, सर जोड़ लें। ठीक है, और मैं अकेला वहां होऊंगा, आप अकेले होंगे, और इंशाअल्लाह ताला कुछ सवाल आपके कुछ मेरे ही हम तय कर लेंगे, कितने सवाल आपने करने हैं, कितने मैंने करने हैं। इतना टाइम आपका होगा, इतना मेरा होगा, और हम दुनिया को दिखा देंगे। ठीक है जी, सौदा मंजूर है? बात खत्म कर ली है आपने? जी मैंने कर ली है जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा प्यारे भाइयों, इसके मतलब ये है शमसुद्दीन साहब इस चैलेंज से भाग गए हैं। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ इस चैलेंज से भाग गए हैं, ये जो उनकी छेड़ बन गया हुआ चैलेंज, इसलिए कि हमारी जो बात तय हो रही थी वो इस चैलेंज से मुतल्लिक थी। हमारी जो सिटिंग जो तय होनी थी वो इस चैलेंज से मुतल्लिक शमसुद्दीन साहब, सिर्फ शमसुद्दीन साहब, चूंकि इन्होंने मुझे मुद्दई बनाना था, सिर्फ शमसुद्दीन साहब ने वो हवाला जात पेश करने थे, उससे मुतल्लिक टाइम का तय हो रहा है। शमसुद्दीन साहब तुसी सोया लैसेटीन के कैप्सूल खाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ है ना याददाश्त वो खत्म हो गई है। ठीक है, इसलिए प्यारे भाइयों, टाइम शमसुद्दीन साहब देखें यहाँ से भाग रहे हैं ना जी, मैं सवाल कुछ कर लूंगा फिर वो आप सवाल कर लें। ना 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 शमसुद्दीन साहब, आवाम देख रही है, ये बात हमारी हुई नहीं आपस में तय। हमारी ये तय हुई थी कि इस चैलेंज के ऊपर पहले ये तय होना है कि मुद्दी कौन है, उसके बाद हाँ मशवरे कर लो, उसके बाद गुफ्तगू होनी है। जब गुफ्तगू हो जाएगी, जब ये मुअय्यन हो जाएगा, स्टेजेस है ना, 31 अक्टूबर को हमारी ये होगी वो सिटिंग जिसमें आपने शिक नंबर 1 और शिक नंबर 3, और अगर आपका दिल होगा कि शिक नंबर 2 के ऊपर वो मुअय्यन हवाले में देने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मुद्दई कौन बनता है। ठीक है, मुद्दई जो बनेगा उसके बाद वो दावा पेश करेगा, दूसरा बंदा जवाब दावा पेश करेगा, फिर वो स्टेज आएगी जिस पे आप कह रहे हैं कुछ तो आधे सवाल थे, कुछ मेरे सवाल। शमसुद्दीन साहब, दुनिया बेवकूफ नहीं है। 31 अक्टूबर को अगर आप हमारे प्रोग्राम में ना आए और आपने मुअय्यन हवाले ना पेश किए
सारी दुनिया ये समझ लेगी कि आपने चलाकी लगाने की कोशिश की थी, चलाकी फिर फड़ी गई, आपने कहा जी कोई सवाल, ये सिर्फ आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। चैलेंज से हाँ एक और हो सकता है, आप तहरीरी तौर पे हमें लिखते हैं कि इस चैलेंज से आपकी तौबा, आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया था, आप इस चैलेंज पर कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते, तो फिर वो जो है ना सवाल के जी आपकी स्टेज और आपके सवालात और मेरे सवालात, फिर हम उसके ऊपर देख लेंगे। लेकिन पहले ये चैलेंज की बात तय होगी, फिर कहीं और हम जाएंगे, तब तक और कोई बात नहीं होगी। ठीक है जी। अब 31 अक्टूबर को अच्छा जी डॉक्टर साहब ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे देखें आप अकेले फैसला सुना ही नहीं सकते ना, दुनिया सारी देख रही है, कैसे कर सकते हैं आप? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई मेरे मोहतरम, मैं आपको मौका दूंगा। 31 अक्टूबर को प्यारे भाइयों पाकिस्तानी वक्त 5 बजे शमसुद्दीन साहब को हम ये इनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक मौका दे रहे हैं कि ये शिक नंबर 1 और शिक नंबर 3 से मुतअल्लिक वो मुअय्यन हवाला जात दिखाएं जिससे ये साबित हो कि ये जो बातें हैं इस तरह की हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने कलाम में की हैं। अगर आपने इससे इधर उधर गए अब फिर दोबारा शमसुद्दीन साहब, तो फिर अवाम ये समझने में हक पे जानब होगी कि आप इस चैलेंज से भाग गए हैं। ठीक है, ये आपको आखिरी चांस है, उसके बाद आप अपनी, अगर आपने ये चांस अवेल ना किया तो आपकी मर्जी है। जी शमसुद्दीन साहब। डॉक्टर साहब देखिए बात ये है कि आप अकेले फैसला कैसे कर सकते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। आप अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, और अकेले फैसला होते जी मैंने ये कह दिया जी फलान हो गया, हो गया, चलो जी बस ठीक है। ऐसे बातें नहीं होती। पता नहीं आप किस बाहर के मुल्क के किस गांव में रहते हैं यार। जब बात होगी, जो गुफ्तगू नहीं, दोनों फ्रीक राजी होंगे। जरा सब्र कर लें, सब्र करें, इतनी जल्दी नहीं जी। हमारी स्ट्रीम में शाम 5 बजे वक्त तय हो गया जी, अगले बंदे से पूछा ही नहीं वक्त क्या है, तुम 5 बजे फारग हो कि नहीं फारग, तुम्हारे पास 31 अक्टूबर टाइम है कि नहीं है, बस जी मैंने कह दिया जी हो गया, शमसुद्दीन ना आया तो हार गया। तो ढोल बजाते फिर इस तरह, अवाम सुन रही है, सारी फैसला कर लेगी। देखिए बात करने वाली करे, जो करने वाली है लोग भी उसको देखें समझें। आपसे मैंने कहा है कि आपको 2 शिकों पे एतराज है, आप 2 पेश करें, आपको तीसरी पे एतराज है, आप तीसरी पेश करें, मगर आपके इल्म में है कि आपने उससे पहले उनको चुप करा लें भाईजान, आवाज इधर तक आ रही है। डॉक्टर साहब 6 पे 2 आउट। कौन बैटिंग कर रहा? अच्छा इंडिया। अच्छा शमसुद्दीन साहब, अच्छा ये तो प्यारे भैया ये पता नहीं अपनी फैमिली का कोई चक्कर शुरू हो गया इनका, पीछे से बोल पड़ा कोई लगता है। हाँ शमसुद्दीन साहब चलें। अब जो है इनको प्यारे भाइयों, इनको हम ये करते हैं, अवाम ने देख लिया जो होना है। शमसुद्दीन साहब मुअय्यन तौर पर हम आपको बताते हैं अगली जो है ना 31 अक्टूबर, ठीक है जी, पाकिस्तानी वक्त 5 बजे हम आपका इंतज़ार करेंगे। आपने मुअय्यन तौर पर शिक नंबर 1 और शिक नंबर 3 के बारे में हमें वो हवाला दिखाना है जो कि हम आपसे मांग रहे हैं, जो अवाम आपसे मांग रही है। बाकी आपने अगर इसके अलावा कोई वक्त है, आप उस वक्त बिजी है ना उस दिन, कोई बात नहीं, आप मेरे पर्सनल में तय कर लें, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ शिक नंबर 1 और शिक नंबर 3 से मुतअल्लिक होगी, इधर उधर ये नहीं होगा कि कोई सवाल तो आड़े, वो उससे अगली स्टेज है मेरे भाई। अगर आपको कबूल है तो ठीक है, बात कर लेंगे, नहीं कबूल तो अवाम ने देख लिया है कि जनाब आए शमसुद्दीन साहब, और फिर वो देखे ना, उन्होंने कहा कि इसको ये पता नहीं, ये इसको चूमेगा नहीं तो मुझे बहाना मिल जाएगा। हमने तो फिर झूठों को वहां तक पहुंचाते हैं जहाँ पे उनको पहुंचना चाहिए, है जी। शमसुद्दीन साहब की तहकीक का मकबरा तो पहले ही बन गया हुआ है। बहरहाल ये शमसुद्दीन साहब को पैगाम मिल गया है 31 अक्टूबर, लेकिन उससे पहले आपको पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ आप आ रहे हैं या नहीं। मुंह उठा के नहीं आना आपने। आज भी हमने पहले से कहा था कि आज का प्रोग्राम 2 घंटे का है, क्योंकि बाज़ दोस्त कह रहे थे क्योंकि मैच आ रहा है क्रिकेट का, तो लेकिन आप देखें आखिर पे आए वो दोस्त बेचारे जो हैं उनको जाहिर है ये हमने चूंकि ये कहा था, लेकिन आपके इसके बावजूद कि हमने कहा था, हमने आपको मौका दिया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम तुसी बुरी तरह फंस गए। अब शिक नंबर 1 और शिक नंबर 3 के मतलब हवाला आपको आके देना पड़ेगा। बाकी ये जो है ना, मैं आपकी स्ट्रीम में नहीं आना, ये नहीं आना, वो नहीं आना, ये भी सब बहाने हैं। अभी देख लें प्यारे भैया, दोनों ने गुफ्तगू की है, कोई बंदा मीडिया में नहीं बोला, ठीक है। हम जब इनकी स्ट्रीम में जाते हैं तो आपने देखा है
یہ وہاں بیٹھ کے زاہد صاحب باقی سارے اتنی بد کلامی کرتے ہیں. جب میں وہاں پہ مجھے اول تو یہ اسٹریم یہ لیتے ہی نہیں ہے اور وہاں پہ اتنی بد کلامی کرتے ہیں میرے گھر والوں سے. یہ بھی آپ کے نام تمیز سے نہیں لے رہا تھا, اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ابھی سامنے بیٹھ کے آپ کا نام الٹا لے رہا تھا, حالانکہ سیدھا نام لے. حالانکہ میں خود بھی میں بھی تو اس کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ہاں جی, لیکن میں نہیں کہتا, میں اس کو ہمیشہ شمس صاحب کہتا ہوں یا شمس کہتا ہوں. ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے. تو پیارے بھائیو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے گفتگو ہوگی. شمس الدین صاحب آپ کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں, اگر آپ نے اگلے پروگرام میں آنا ہے تو میرے پرسنل میں رابطہ کریں, ٹھیک ہے جی. ہم وہ باقاعدہ, اور اگلے پروگرام میں صرف شیخ 1 اور 3 کے اوپر آپ نے حوالہ دینا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے وہ ہوتا نا یہ سوال وہ سوال, تو وہ اس طرح کے ڈرامے بازیاں ہم نے پہلے بھی بڑی دیکھی ہوئی ہیں, اور آپ کی آج کی ڈرامہ بازیوں نے مزید ثابت کر دیا پیارے بھائیوں کہ شمس الدین صاحب جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اس اپنے مناظرے پر گفتگو کریں. اور آخر پہ پیارے بھائیوں آپ نے دیکھا شمس الدین صاحب جارے ہاتھ ہو گئے, کیمرہ تو آن کر دیا, لیکن میرا خیال ہے شمس الدین از ان ٹربل. سارے دوست ان کی خیریت کے لیے دعا کریں. ہمیں اجازت